तो अज आप पढ़ांगे जी ग्रुप्स बारे, ऑर्गेनाइजेशंस बारे, एक ऑर्गेनाइज्ड वे दे विच हर पेपर दे विच इहदे विचों डेटा आंदा ही आंदा है। तो ग्रुप्स बारे सारिਆਂ ਨੂੰ बेसिक पता होएगा की हुंदा है। देखो ग्रुप्स बनते क्यों ने? ऑब्वियसली यूनिटी वास्ते, एक दूजे की हैल्प वास्ते। जिवें अपना बेसिक सिस्टम चलता है उवें हर किते सिस्टम चलता है। 3 मैंबर कंट्रीज नूं या 5 कंट्रीज नूं इस तरह लग रहा है कि सानू म्यूचुअल बेनीफिट हो सकता है, साडे कोल ये चीज़ बहुत वधिया है, साडे कोल इस चीज़ की कमी है, तो दूजी कंट्री कोल जिहड़ी इधर कमी है वो ज़्यादा है। तो म्यूचुअल बेनीफिट्स वास्ते ग्रुप्स बनाए जाते हैं, एक दूजे की हैल्प करी जाओ, ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाती है। मान लो ब्रिक्स दे विच 5 मैंबर कंट्रीज ने, तो ये की हैगा किसी एक कोल बहुत वधिया चीज़ होएगी, वो दूजे कोल घट होएगी, तो दूजे की हैल्प हो जाएगी एंड वाइस वर्सा, तो ओवरऑल 5 कंट्रीज डेवलप हो जाएगियां। तो ये एक बेसिक चीज़ हैगी है जिस दे उत्ते ग्रुप्स बनते हैं। चाहे एक थोड़ी यूनिवर्सिटी दे विच ग्रुप्स बन रहे हैं, चाहे थोड़े घरे बन रहे हैं, चाहे जिहड़े इंडिया च बन रहे हैं, चाहे वर्ल्ड च बन रहे हैं, मेन जिहड़ा रीजन हुंदा है यही हुंदा है। जिद्दां ही किसी एक मैंबर नूं इस तरह लगे कि यार मैनू तो लॉस हो रहा है, मेरे करके सारिਆਂ ਨੂੰ बेनीफिट हो रहा है, तो वह कहेगी मैं तो अपने ग्रुप चों बाहर ही आ जाती है। जिवें कि ब्रैक्सिट होया सीगा, ब्रिटेन एग्जिट कर गई सी, सारिਆਂ ਨੂੰ पता होएगा, ठीक है। तो ये चीज़ तुसीं सारे समझते हो। हुण ये तो हैगा बेसिक। हुण आपां ने ये समझना है भी इस चों क्वेश्चनस की आंदे ने। क्वेश्चनस 2-3 तरह के आंदे ने, ज़्यादातर आंदे ने मैंबर कंट्रीज बारे भी यह मैंबर इस ग्रुप का है कि नहीं। कोई भी XYZ कंट्री किसी एक ग्रुप की मैंबर है कि नहीं, जिवें इंडिया जिहड़ा G7 का मैंबर है कि नहीं, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैंबर ऑफ G7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैंबर ऑफ G20। एक तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। होर की आंदा जी कि इस बार इस ग्रुप की जिहड़ी मीटिंग है वो कित्थे हुई सी, या क्वेश्चन इस तरह का आता है, या 1-2 तरह होर आ जाता, वो भी आप लेटर ऑन डिस्कस कर लांगे। क्योंकि मैं हमेशा ही कहना जी थोनू पता होना चाहिए जिहड़ा भी तुसीं डेटा पढ़ रहे हो उसको क्वेश्चन की बनना है, ठीक है। बाकी ग्रुप के जिहड़े मैंबरस ने उन्होंने किस तरह याद रखना है हमेशा दे लई, उन्होंने लैके स्टडी सोल्यूशन के उत्ते मैमरी मैथड्स दे विच वीडियोस बनिया हुई ने 2-3, वो देख लियो। उस तो बाद कोई भी ग्रुप इस तरह का नहीं रहेगा जिहदे तुहानू मैंबर कंट्रीज याद ना होण। जिद्दां ही कोई अपडेटेड हुंदा है, नवा ग्रुप बनता है, जिवें कि I2U2 बनिया, उस तो बाद रिसेंटली भी बनिया, पता होएगा किहड़ा बनिया जी, तो प्लीज़ कमेंट्स दे विच दस्सिओ। हिंट दे दिंदे उस च फ्रांस भी हैगा, ठीक है। तो वो किहड़ा ग्रुप बनिया वो तुसीं दस्सिओ, ठीक है। तो जिद्दां ही कोई नवे ग्रुप्स बनते हैं वो लिए अपडेटेड डेटा अपडेट असीं नाल दी नाल करते रहने। तो स्टार्ट करते हैं जी। सब तो पहला 100% कन्फर्म है G20 बारे क्वेश्चंस आते रहने, क्योंकि G20 की जिहड़ी मीटिंग है इस बार इंडिया दे विच हो रही है, सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। हुण इहदे बारे तुहानू काफ़ी डिटेल्स च पढ़ना पएगा, तुहानू इहदे बारे सब कुछ पढ़ना पएगा, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा न्यूज़ च है। साल ये प्रेजिडेंसी इंडिया नू मिली हुई है, तो ये बारे तुसी हर पॉइंट ही पढ़ोगे, ये बारे तुसी सिलेक्टिव नहीं पढ़ोगे, कहना मैं ये चाहना। तो ये बारे सब कुछ की पता होना चाहिए, एक बार आप जल्दी जल्दी देख लें। सब तो पहली चीज़ हैगी है जी G20 1999 दे विच बनी सी, तो G20 बारे पता होना चाहिए। हुण मैं ये नहीं कहूँगा भी तुहानू पता होना चाहिए भी G7 कदों बनी सी, ओदी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है जी। तो G7 नहीं पढ़ांगे, बट G20 पता होना चाहिए भी 1999 दे विच बनी सी। उस तो बाद G20 दे विच जिहड़ा हैगा जी एक ट्रॉइका सिस्टम चलता है। ट्रॉइका सिस्टम का मतलब है भी इस साल कित्थे होएगी मीटिंग, इस तो पिछले साल कित्थे होई सी, ते इस तो अगले साल कित्थे होएगी, ठीक है। तो जे विद रिस्पेक्ट टू आप 2022 देखिए तो ट्रॉइका सिस्टम बनता अपना III। ट्रॉइका सिस्टम बनता अपना III जे विद रिस्पेक्ट टू 2022 देखिए, मतलब एदा की हैगा, देखो ये हैगा 2022, तो 2022 दे विच होई इंडोनेशिया दे विच मीटिंग, 2021 दे विच होई इटली दे विच, 2023 दे विच होएगी इंडिया दे विच। जे आप विद रिस्पेक्ट टू 2022 देख रहे हैं तो ट्रॉइका सिस्टम इस तरह बनेगा। हुण तुसीं समझ गए होंगे 2023 दे विच ट्रॉइका सिस्टम किस तरह बनेगा। चलो जी नेक्स्ट हैगा अपना, हुण प्रेजिडेंसी की डेट पता होनी चाहिए है। एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं 100% कन्फर्म कर रहा कि यह आएगा, किसी ना किसी पेपर दे विच आएगा ही आएगा। वो कहेंगे प्रेजिडेंसी कदों तो लेके कदों तक है,
ਤਾਂ ਉਰੇ ਪਾ ਦੇਣਗੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ, 1 ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆ ਆਪਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 1 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ਰਪਾ। ਸ਼ਰਪਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੋਸਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੋਸਟ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਅਮਿਤਾਭ ਕੰਤ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਅਮਿਤਾਭ ਕੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਵੈਨਿਊ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵੈਨਿਊ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਵੈਨਿਊ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਵੈਨਿਊ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ 100% ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਆਏਗਾ ਆਨਸਰ। ਥੀਮ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, 1 ਅਰਥ 1 ਫੈਮਿਲੀ 1 ਫਿਊਚਰ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਗੋ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਲੋਗੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਪੀਡ ਆਪਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ G20 ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ G20। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਤਾਂ G20 ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਦੇ 20 ਮੈਂਬਰਸ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੰਡੀਆ G20 ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਮੈਮਰੀ ਮੈਥਡਸ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ G20 ਸਮਿਟਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਟਸ ਆਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਡਾਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਪੜੋ, ਪਰ G20 ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਪੜਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲਸ 'ਚ ਪੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸ਼ਰਪਾ ਮੀਟਿੰਗ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਪਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਦੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮੀਟਿੰਗ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬੈਂਗਲੌਰ। ਤਾਂ U20 B20 ਇਹ G20 ਦੇ ਹੀ ਪਾਰਟਸ ਨੇ। U ਫॉर ਅਰਬਨ, B ਫॉर ਬਿਜ਼ਨਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਗਾਂਧੀਨਗਰ, ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਕੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਮਰੀ ਮੈਥਡਸ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿੰਪਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਜੇ ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਿਟਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਿਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ 3 ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਾ ਕਰੋ, 3-3 ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੇਲੀ ਦੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੁਆਡ ਗਰੁੱਪ। ਤਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕੁਆਡੀਲੇਟਰਲ ਮਤਲਬ 4। ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਆਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਾਲੇ ਮੈਥਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਾਪਾਨ, US, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ। ਜਾਪਾਨ, US, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ, ਇਹਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਗਰੁੱਪਸ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਰਕ। ਤਾਂ ਸਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਏ ਦਾ ਜਾਂ ਸੀ ਦਾ। ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਐਲਫਾਬੈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਗਨੋਰ। ਹੈਡਕੁਆਟਰ।
ਤਾਂ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਰਕ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਮੋਸਟ ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇਖੋਗੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਾਠਮੰਡੂ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਗਰੁੱਪਸ ਬਾਰੇ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ 3-4 ਵੀਡੀਓਸ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਰਹੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰ ਲਓ, 1-2 ਛੱਡ ਦੋ ਤੇ ਉਹੀ ਆ ਜੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਗਰੁੱਪਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਸ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ 7, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਬਾਕਸ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਰਿਲੇਟਡ। ਪੀਪੀਐਸਸੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਅਮੈਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੈਟਵਰਕ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਡੀਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਕਾਠਮੰਡੂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਹਦੀਆਂ ਸੇਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰਕ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬ੍ਰਿਕਸ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ, ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਕੰਟਰੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਕੰਟਰੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋਗੇ। ਚਲੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ BRIC, ਮਤਲਬ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ 2009 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, 10 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆਏਗਾ ਵੀ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਐਡ ਹੋਈ ਸੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਸੀਗੀਆਂ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸ਼ੰਘਾਈ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ 5 ਨੇ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ 5 ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ, ਉਹਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਗਸਤ 2023, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਰੀਸੈਂਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸੈਂਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਕਰੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬਿਮਸਟੈਕ। ਤਾਂ ਬਿਮਸਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਅਲਫਾਬੈਟ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਫॉर ਮਲਟੀ ਸੈਕਟੋਰਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਮਸਟੈਕ ਦੀ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ B ਹੈਗਾ ਤਾਂ B ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਢਾਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵੀ ਹੈ। I ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ, M ਤੋਂ ਮਿਆਂਮਾਰ, S ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, T ਤੋਂ ਥਾਈਲੈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 1 2 3 4 5 ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਭੂਟਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਹੈਜ਼ ਅਜ਼ਿਊਮਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਆਫ ਬਿਮਸਟੈਕ 2022-2023। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਕਿਸਨੇ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਬਿਮਸਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ SCO। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ,
ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਲਰੇਡੀ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵਾਰਾਣਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ SCO 2023 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। SCO 2023 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਰਾਣਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਪੇਪਰ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਸਟ ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ SCO ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਕੰਟਰੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ 9 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, 9ਵੀਂ ਕੰਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਐਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਈਰਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਆ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ G20 ਦੀ 1999 ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ SCO। ਤਾਂ SCO ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀ ਸਮਝਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਈਅਰ ਹੈਗਾ 2021, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਣਗੇ 2020, 2021, 2022, 2023। ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ I2 U2 ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਵੀ 20 ਚ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ 21 ਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਫੋਕਸ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਥਡ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ I ਹੈ ਤਾਂ I ਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ 2021, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੈਥਡਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ, ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਏਰੀਆਸ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਵੀ I ਤੋਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ I ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਨਫਰਮ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ U ਤੋਂ ਇੱਕ USA ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਨਫਰਮ ਹੈ। ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਦੂਜਾ I ਤੇ ਦੂਜੇ U ਦੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਥਡ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟੌਪ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ 4 ਹੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਆਫਟਰ ਸਮ ਮੰਥਸ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ I2 U2 ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ I ਤੋਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਸੀਗਾ, ਇਸਰਾਈਲ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਡਾਊਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਮੈਥਡ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ I2 U2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ I ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ I ਇੰਡੀਆ, ਦੂਜਾ U USA ਹੈ। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ IU ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ IORA। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇਬੀਨੇ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ੀਅਨ ਰਿਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਸ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ 22 ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। 22 ਦੀਆਂ 22 ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਸੌਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਡੀਆ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ IORA, ਇਹਦਾ ਇੰਡੀਆ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ PPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਉਹਦਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੇਪਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਜੀ G7। ਤਾਂ G7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਆਫ 7 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜੱਗ ਫਿਸਲ ਗਿਆ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 100% ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ ਵੈਨਿਊ। G7 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ, 2023 ਚ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਜਰਮਨੀ, ਜਾਪਾਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਥੀਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਇਨ ਅ ਬੈਟਰ ਫਿਊਚਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਇਨ ਅ ਬੈਟਰ ਫਿਊਚਰ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਨੈਟੋ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਨੈਟੋ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ।
ਨੈਟੋ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਨਾਰਥ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰਸ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਬ੍ਰੁਸੈਲਸ ਬੈਲਜੀਅਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਟੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਟੋ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗੀ ਉਹ ਰਹੇਗੀ। ਨੈਟੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਤਾਂ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 1949, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡੇਟ ਵੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 1949 ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਫਾਊਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 30 ਨੇ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਵੀ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। 27 ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਵਾਲੀ। ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਮਤਲਬ ਯੂਰਪ ਪਲੱਸ ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਪਲੱਸ ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਲੀ ਟਰਕੀ ਹੈ, ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੀ US ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ PSSS ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਅਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨੈਟੋ। ਨੈਟੋ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ